Dear friends, warm welcome to my 10th standard English class. എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണണം, കണ്ട് രസത്തോടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് ദുരിതകാലം കുറച്ച് കാലം കൂടെ നമ്മളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി, വി ഷാൽ ഓവർകം ഓൾ ദീസ് ട്രബിൾസ് സൂൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന റസ്കിൻ ബോണ്ടഡ് ലെസൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിൻ്റെ പാസേജസ് റീഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വെൽക്കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടാം: ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേ സ്ക്യൂരൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് റാറ്റ്. സ്ട്രേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള എന്നർത്ഥം, നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം. എന്താ സംഭവം? ഇറ്റ്സ് എ കേസ്. എന്ത് കേസാണത്? ഗ്രേ സ്ക്യൂരൽ ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്. നരച്ച അണ്ണാനും വെള്ളെലിയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു കേസാണിത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പം നമ്മൾ മോങ്കൂസും കോബ്രയായിട്ടുള്ള ടെറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ കണ്ടു. ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് the narrative story of Ruskin Bond. ഞാൻ വായിക്കാം, മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told grandfather of fight I had seen. What did he do after he saw this terrific battle between the mongoose and the cobra? First of all, he cautiously descended from the tree, mounted down or climbed down the tree and returned to the house, then came back. So he was very cautious because really he feared so much to see the things, but he couldn't get down that time. Now the scene is over and he took cautious steps to get down the tree, and he returned to the house and told grandfather of the fight he had seen. He had seen a terrific fight and he wanted to explain the things to grandfather or grandmother. See, ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനുള്ള how to make a conversation or a dialogue between two persons. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് 5 or 6 മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് മേക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരും. അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആവാം, ഓർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, ഡയലോഗ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ആവാം. എനിഹൗ, the boy told grandfather of the fight he had seen. He was pleased that the mongoose had won. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് because mongoose had won and the snake was defeated and it was killed. Mongoose had won. Win ചെയ്യാം, win, won. ശ്രദ്ധിക്കാം. The mongoose had won. Why was he so pleased? Because the mongoose had won. He had encouraged it to live in the garden. He really wanted mongoose to live in the garden. Why? To keep away the snakes and to keep away the snakes. Why? They loved the mongoose very much because cobra is the common enemy. So he wanted to keep a company with mongoose. And what did he do? To keep it in the garden, he wanted to feed it. So, and fed it regularly with the scraps from the kitchen. കിച്ചണിലുള്ള ഈറ്റബിൾസിൻ്റെ സ്ക്രാപ്സ് ഉണ്ടാവും, തുണ്ടങ്ങൾ, പീസസ് ഓഫ് ഈറ്റബിൾ തിങ്സ്, ആൻഡ് ഹി ഫെഡ് ഇറ്റ്. ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ തീറ്റിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്, റെഗുലറായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ശരിക്കും പോറ്റിപ്പോരുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരുന്നു the mongoose. He had never tried taming it. But grandfather was very clever, wise fellow, because he didn't try to tame it.
Tame എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? To bring up. വളർത്തുക. Just like our kids or cow, goat, sheep, etc. So he had never tried taming it because wild mongoose was more useful than a domesticated one. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതിനാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. cow is a domestic animal. Cat is also domestic. So like that, while the mongoose was more useful than a domesticated one. Domesticated ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോബ്രനൊന്നും കണ്ട് ഇത്ര റൂട്ട്സായിട്ട് ഫൈറ്റിങ്ങിനും പോയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. So while the mongoose is better, then he didn't try to tame it. അതുകൊണ്ട് അതിനെ മെരുക്കി വളർത്താനൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ല. From the banyan tree, I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden. From the banyan tree, he saw often. മിക്കപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. What was that? The mongoose patrolling. Patrol ചെയ്യാം. The police patrol എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. Not petrol, patrol. സെർച്ച് ചെയ്യാം. എവിടെയാണ് mongoose സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? Four corners of the garden. ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ 4 ഭാഗവും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. And once I saw him with an egg in his mouth and knew he had been in the poultry house. ഇതൊരു കൊച്ചു കള്ളനാണ് ഈ mongoose. One day he witnessed that he saw an egg in his mouth. കോഴിമുട്ട കണ്ടു. And he understood he had been in the poultry house. He had stolen it. അത് എവിടുന്ന് കടിച്ചെടുത്താണ്? He had been in the poultry farm. ഇവൻ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. Poultry house means a house or a nest. What is that? That is made for growing cocks and hens. But he hadn't harmed the birds. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ടായി. He hadn't destroyed or he hadn't killed the birds. He didn't kill the birds. അതുകൊണ്ട് and I knew grandfather would forgive him for stealing as long as he kept the snake away from the house. And I knew grandmother would forgive him. കാരണം പൗൾട്രി ഫാമിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ല, ഗ്രാൻഡ്മയാണ്. ഗ്രാൻഡ്മദർ വുഡ് forgive him. തീർച്ചയായിട്ടും forgive ചെയ്യും. forgive ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡൻ, മാപ്പ് കൊടുക്കുക. excuse, giving excuse. Because the same reason as grandfather, എന്താണ്? He would keep the snakes away from the house. Who? The mongoose. The mongoose would keep the snakes away from the house. As long as this is done or this was done, ഇത് നടന്നിടത്തോളം കാലം grandmother would forgive mongoose for stealing. Steal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Without asking, without permission, grasp something, take something without the permission of the owner. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്ക് എന്നർത്ഥം. ഈ കളവിന് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർഗീവ് ചെയ്യും എന്ന് കുട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യെസ്, നൗ ടു അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്. ഇവിടെ 16ാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വൈ വുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർഗീവ് ദ mongoose ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദ എഗ്? ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയാലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയാലും വൈ ഡിഡ് ദ കീപ് ദ mongoose എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരാണത്. ദ banyan tree was also the setting for what we were to call the strange case of grey squirrel and the white rat. ഒരു ഭയങ്കര കേസ് തന്നെയാണുള്ളത്. കോടതിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസ് പോലെയാണല്ലോ. എ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്. ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കോടതിയിലെ ഒരു വ്യവഹാരം പോലെ, ഒരു കേസ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സംഗതി സിമ്പിളാണ്. എന്താ? ദ banyan tree was, ഇത് നരേഷൻ്റെ ഒരു രസകരമുള്ള രീതിയാണ്. എങ്ങനെ അത് ഫലിതത്തോടെ നല്ല രസകരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ banyan tree was also the setting. അതൊരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്, ഒരു വേദിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ വാട്ട് വി വർ ടു കോൾ. എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് റാറ്റ്.
ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കേസാണ് അവിടെ നടന്നത്. Let us see what happened. The white rat was grandfather's. ഞങ്ങൾക്കൊരു വെള്ളെലി ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ള എലി, വൈറ്റ് റാറ്റ്. It was grandfather's. He had brought it. He had bought it from the bazaar for 4 annas. 4 അണ കൊടുത്തിട്ട് he had bought it. വാങ്ങിച്ചതാ. From the bazaar, from the market. 4 അണ means 4 അണ. 4 അണ means 4 അണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 പൈസ. ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ 25 പൈസ. He had bought it from the bazaar for 4 annas. But I would often take it with me into the roots and branches of the old tree. So, എന്താണ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറുടേതാണ് ഈ വൈറ്റ് റാറ്റ് എങ്കിലും the boy had taken it. He would often take it and into the roots and branches of the old tree, and he would have a searching all over the tree. So ഈ കുട്ടി ഇതിനെ മരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, വെള്ളെലി പിന്നെ അതിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ്. So it was also the domain of the white rat. Banyan tree, where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. ബനിയൻ ട്രീയിൽ ധാരാളം സ്ക്വിറൽസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ പെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്വിറൽ ഉണ്ട്. സോ ദർ വർ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രേ സ്ക്വിറൽസ്. സൂൺ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. എന്താണ്? ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ഇറ്റ് സൂൺ സ്ട്രക്ക് അപ്പ്. സ്ട്രക്ക് അപ്പ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ തിങ്. സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. സ്ട്രൈക്ക് അപ്പ് സംതിങ് സ്റ്റാർട്ട്. And where it soon struck up, strike up എന്നുള്ളതിൻ്റെ past tense, past participle form. Where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. ഈ സ്ക്വിറൽസിൽ ഏതോ ഒന്നുമായിട്ട് ഈ വെള്ളെലി നല്ല ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിച്ചു. They would go off together on little excursions among the branches. രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു നരേഷനാണ് ഇവിടെ. They would go off. They would set out. They would travel together on little excursions. Excursions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷോർട്ട് ട്രിപ്സ് ആണ്, വലിയ ദൂരത്തേക്കൊന്നും അല്ലാതെ. അതുപോലെ എക്സ്കർഷൻസ് നടത്തും രണ്ടുപേരുടെ. എവിടെ? among the branches. Then the squirrel started building a nest. പിന്നീട് ഈ സ്ക്വിറൽ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പണിയിലായി. started. At first she tried building it in my pockets. ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്ക്വിറലിന്? ഏറ്റവും സ്യൂട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. And when I went indoors and changed my clothes, I would find straw and grass falling out. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട്, indoors means in the house, and he changed his clothes and he found that there were some straw and grass falling out. Straw means നമ്മൾ ഉണക്ക പുല്ലിനാണ്, വൈക്കപ്പുല്ല്, നെല്ലിൻ്റെ പുല്ലിന് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്രാസ്, അപ്പം എന്താണ്? വൈക്കോലും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കോൽ തുണ്ടവും പുല്ലിൻ്റെ തുണ്ടവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കീശയിൽ നിന്ന് തൊഴിഞ്ഞു ചാടുന്ന് അവൻ കണ്ടു. Then one day grandmother's knitting was missing. ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. നിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട പല തരത്തിലുള്ള സൂചികളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഓട്ടയുള്ള സൂചികൾ തന്നെയല്ല, പലതരത്തിൽപ്പെട്ട സൂചികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിറ്റിംഗ് വൂൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ യാൺ എന്ന് പറയും, കോട്ടൺ യാൺ. ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന നിറ്റിംഗ് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്. നീഡിൽ മാത്രമല്ല. അതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വൺ ഡേ grandmother's knitting was missing. We hunted for it everywhere. എല്ലാ സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു, but without success. വിജയിച്ചില്ല. We failed to see where it was. And next day I saw something glinting in the hole in the banyan tree.
അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു എന്താണ്, സംതിങ് വാസ് ഗ്ലിൻറ്റിങ് സംതിങ് വാസ് ഷൈനിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ. ഒരു ബനിയൻ ട്രീയിലെ ചെറിയൊരു പൊത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഐ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ. അത് സ്റ്റീലായിട്ടുള്ള നിറ്റിംഗ് സൂചി, അതിൻ്റെ എൻഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ സൂചിയുടെ തല കണ്ടു. സൂചിയുടെ തല പൊത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫേർദർ, ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴേ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് എന്താ കണ്ടെത്തിയത്? ദ ഹാൾ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് amongst the wool were 3 baby squirrels, all of them white. Look at here. On looking further, he discovered that the hall was crammed with knitting. knitting കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടിരിക്കുക. crammed with knitting. And amongst the wool, ഈ വൂളിനിടയിൽ knitting wool നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ, പല കളറിലുള്ളതാവാം. knitting woolനിടയിൽ there were 3 baby squirrels. 3 കുഞ്ഞി അണ്ണാന്മാരുണ്ട്. All of them were white. It was a wonderful thing happened those boyhood days. അവൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അത്. കോബ്ര, അതുപോലെ തന്നെ മോങ്കൂസിൻ്റെ ഫൈറ്റൊക്കെ അവൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ ബനിയൻ ട്രീയിൽ വെച്ചിട്ട് പല എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇവൻറ്റ്ഫുൾ ഡേയ്സ് ഒക്കെ സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണിത് വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ഉണ്ടായത്? That was a wonder to the boy. നിങ്ങൾക്കും അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. സോ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ബിഫോർ. മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ബിഫോർ. വെള്ളെലികൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ഇല്ല. വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നു. ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. Okay, anyhow, grandfather had never seen white squirrels before and we gazed at them in wonder. ഞങ്ങൾ അവയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. And we gazed at them in wonder. We were puzzled for some time. കുട്ടിയും പസിൽഡായി, മുത്തച്ഛനും പസിൽഡായി. We were puzzled, confused, puzzled, perplexed എന്ന് പറയും. puzzled for some time, confused for some time. But when I mentioned the white rat's frequent visit to the tree, അപ്പോഴാണ് when I mentioned, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്താണ്? Yes, grandpa, there was a chance. എന്താണ്? Grandpa, there is a chance. A white rat is a frequent visitor to the tree when I'm sitting here. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് റാറ്റ് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ. അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ. ഈ വെള്ള എലി ആയിരിക്കണം ഈ കുട്ടികളുടെ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിതാവിന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, റാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വിറൽസ് വർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബന്ധവും പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ ബന്ധക്കാരാ. ദ വർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കാണാനും അതെ, പ്രകൃതത്തിലും അതെ, രീതികളിലും സ്വഭാവത്തിലും ഒക്കെ ദ വർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ, he said. And so it was quite possible for them to have offspring. അതുകൊണ്ട് there was some possibility for them to have offspring. അവയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടാവുക. ഓഫ്സ്പ്രിങ്, സൺസ്, ഡോട്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഓഫ്സ്പ്രിങ് എന്ന പദത്തിന് പ്ലൂരലും, അതായത് കുറേ എണ്ണായാലും ഒന്നായാലും ഒക്കെ ഓഫ്സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഷുവർലി there was a chance to have them offspring in this case. അപ്പം നോക്കുക, മക്കളുണ്ടാവുക സാധ്യമാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് മക്കളുണ്ടായതോ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ആണ്, വെള്ള അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരാണ്. അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോറിയാണ്
എന്തായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് റാറ്റ്. സോ ദ കേസ് ഈസ് നൗ exposed clearly. Good. And there we have two more questions. Who was the new friend of the squirrel? How did they enjoy the friendship? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും. And how did the boy come to know that the squirrel was building a nest? എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്ക്വിറൽ ഒരു നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ള കാര്യം? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദ പാസേജ്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം. ഒന്ന് കോൺവെർസേഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി എഴുതാനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇവിടെയും ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ്, ഈ കേസ്, ദിസ് സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് is also a point for making diary entry. Then conversations with the grandfather, grandmother in different occasions. കോബ്ര മോങ്കൂസ് ഫൈറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷമാവാം. ദിസ് സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് റാറ്റ, ആ ഇൻസിഡൻറ്റിന് അത് കണ്ടതിന് ശേഷമാവാം. ഡയറി എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൺവേഴ്സേഷനും ഡയറിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. പിന്നെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ വീണ്ടും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ വരുന്നു ലാംഗ്വേജ് എലമെൻറ്റ്സ്, ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് വരാം നമുക്ക്. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.